கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்திலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்துகிறேன். I greet you in the sweet name of our Lord Jesus Christ. உங்கள் எல்லாருக்கும் எங்களுடைய அன்பான ஈஸ்டர் வாழ்த்துக்கள். Give greetings to you, the Resurrection Sunday wishes. இந்த ஈஸ்டர் நாள் ஒரு சந்தோஷமான நாள். This Easter day is a joyful day. ஒரு மகிழ்ச்சியின் நாள். Is a day of joy. இயேசு ராஜா உயிரோடு எழும்பின நாள். This is a day that Lord Jesus Christ has risen from the dead. நம்ம எல்லாருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையை கொண்டு வந்த நாள். This is a day that brought us hope and confidence. ஒரு எதிர்பார்ப்பை கொண்டு வந்த நாள். This is the day that brought us expectation. Hallelujah. Hallelujah. கரங்களை தட்டி இயேசு ராஜாவை மகிமைப்படுத்துவோம். Let us clap our hands and give glory to our Lord Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. இன்றைக்கு இந்த இடத்துல நான் வந்து பிரசங்கம் பண்ணுவேன்னு கூட நான் நினைக்கல. I didn't even know that I'm going to come in midst of you to preach. நேற்று முழு நாளும் நான் கட்டில்ல தான் இருந்தேன். Until yesterday night I was in bed. ரெண்டு வார்த்தை பேச முடியல. I couldn't even speak two words. காய்ச்சலும் சரியான இருமலுமாக இருந்தது. So I was going through fever and cough. ஆனா ஒரே ஜெபத்திலே தான் இருந்தேன். But I was continually in the attitude of prayer. ரெண்டு நாள் சரியான தூக்கம் கிடையாது. I didn't have a sleep for the past 2 days. கர்த்தர் ஸ்தோத்திரம், இன்றைக்கு கர்த்தர் என்னை இங்கே கொண்டு வந்திருக்கிறார். Praise be to God that God has brought me in this place. Hallelujah. Hallelujah. Right. இன்றைக்கு என்னுடைய பிரசங்கத்தின் தலையங்கம் என்னவென்றால், Today's sermon's title is blessings out of Calvary. கல்வாரி மலையிலிருந்து வருகிறதான ஆசீர்வாதங்கள். Blessings out of Calvary. இன்றைக்கு ஈஸ்டர் நாள், பாஸ்டர் கல்வாரியை பற்றி பேசுகிறார் என்று நீங்க யோசிக்கலாம். You might be thinking today is Easter, but pastor is going to preach on Calvary. கல்வாரி இல்லாவிட்டால் ஈஸ்டர் கிடையாது. If there is no Calvary, there won't be any Easter. Hallelujah. Hallelujah. ஆகவே கல்வாரி தான் நம்முடைய வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட பெரிய அற்புதமான ஒரு காரியம். The Calvary is a miraculous thing that has turned the whole world. Hallelujah. And life. Hallelujah. நம்முடைய தியானத்துக்காக கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம். For our meditation, let us turn our Bibles to Galatians chapter கலாத்தியர் 3. கலாத்தியர் 3ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனத்திலிருந்து 14ஆம் வசனம் வரைக்கும் இருக்கிறதான பகுதியிலிருந்து நான் இன்றைக்கு பேச போகிறேன். From the portion of Galatians chapter 3 verse 13 to 14, I'm going to preach you from. Christ has redeemed us from the curse of the law. இப்போதைக்கு நாங்கள் 13ஆம் வசனத்தை மாத்திரம் பார்ப்போம். Today, just now, we're going to look at verse 13 alone. Christ has redeemed us from the law, curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன் என்று எழுதியிருக்கிறபடி கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார். Christ has redeemed us from the curse of the law, having become a curse for us, for it is written, cursed is everyone who hangs on a tree. நாம் இந்த ரெண்டு வசனத்திலிருந்து நான் 5 காரியங்களை நான் கவனிக்க கூடியதாக இருந்தது. From these 2 verses we could see 5 things out of this. அந்த 5 காரியங்களை தான் உங்களோடு நான் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். I'm going to share those 5 things among you today. அப்ப இந்த வசனத்தின் முதல் பகுதி சொல்லுகிறது, The first portion of this verse says, மரத்திலே தூக்கப்பட்ட எவனும் சபிக்கப்பட்டவன். cursed is everyone who hangs on a tree. இயேசு சுவாமி இந்த பூமியில இருந்த நாட்களிலே, While Jesus Christ was in this world, ரோம சாம்ராஜ்யம் ஆட்சியில இருந்தது. when the Roman kingdom was ruling the nation, ரோமர்கள் ஒருவரை தண்டிக்க வேண்டுமானால், ஆக மோசமான விதத்திலே தண்டிக்க வேண்டுமானால் அந்த மனுஷனை சிலுவையில் அறைவார்கள். if Romans want to punish someone in a very worst way, what they will do, they will crucify them on a tree or a cross. ஒரு தேச துரோகி, ஒரு கொலைபாதகன், அப்படிப்பட்டவனை தான் அந்த சிலுவையில் For அறைவார்கள். example, a murderer or who betrayed the nation, they will be hung on a tree. அந்த மனுஷன் அந்த முழு சமூகத்திலே ஒரு சாபமாக அவன் காணப்படுவான். He will be seen as a curse for the whole society. இயேசுவானவர் சிலுவையில் அறையப்பட்ட போது கூட 2 பேர் 2 பக்கம் சிலுவையிலே தொங்கினார்கள். As you know that while Jesus was hung on a tree on the cross, when he was crucified, there were 2 thieves by the side of Jesus Christ. 2 திருடர்கள். There were 2 thieves by his side. திருடர்கள், ஆகையினாலே அவர்கள் சபிக்கப்பட்டவர்கள், சாபமானவர்கள். Because they were thieves, they were cursed. ஆனால் கர்த்தருடைய வசனம் எங்கே சொல்லுகிறது? But the word of God says in here, இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார் என்று வாசிக்கிறோம். We read that Jesus Christ has became
curse for us. கொஞ்சம் கற்பனை பண்ணி பாருங்க. So just imagine this. இயேசுவானவர் இந்த பூமியிலே ஊழியம் செய்த நாட்களிலே While Jesus Christ was ministering in this world, இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றி பல வசனங்கள் சொல்லப்பட்டு பல காரியங்கள் there were சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. many words and many things were spoken about Jesus Christ. 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 21ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும்போது When we read 2 Corinthians chapter 5 verse 21, அங்கே பாவம் அறியாத அவர் நமக்காக பாவமானார் என்று we could சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. see that he became a curse. He knew no curse. அவர் ஒரு நாளும் பாவம் செய்ததில்லை. He never knew sin before. அவர் பாவம் அறியாத அவர் நமக்காக பாவமானார் என்று The one who சொல்லப்படுகிறது. knew no sin became sin for us. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனம் வாசித்து In பார்ப்போம் Hebrews என்றால் chapter 4 verse 15, நிறைய வசனங்களை சொல்ல போகிறேன், எல்லாவற்றையும் வாசிக்க நேரம் இல்லை. I'm going to say many verses but we don't have time to read them all. எபிரேயர் 4ஆம் அதிகாரம் 15ஆம் வசனத்தை வாசித்து பார்ப்போம் When we என்றால் read Hebrews chapter 4 verse 15, அவர் நம்மை போல எல்லா விதங்களிலும் சோதிக்கப்பட்டவராக இருந்தார். he was tempted in every way like us. ஆனால் எல்லா விதங்களிலும் சோதிக்கப்பட்டும் அவர் பாவம் அற்றவராக இருந்தார். Even though he was tempted in every way but he knew no sin. சீஷனாகிய யோவான் 1 யோவான் 3:5 சொல்லுகிறார், In 1 John chapter 3 verse 5 it says, அவரிலே பாவம் இல்லை என்று சொல்லுகிறார். we could read that in him there is no sin. அவர் அங்கே இயேசுவை பார்த்திருக்கிறார். So John has seen Jesus Christ. இயேசுவினுடைய உபதேசங்களை கேட்டிருக்கிறார். He has heard many doctrine and teaching of Jesus அவன் Christ. சொல்லுகிறான் இயேசுவிலே எந்த பாவமும் இல்லை He என்று. is claiming that there is no sin in Jesus Christ. யோவான் 8:36 நாங்கள் In வாசிக்கிறோம். John chapter 8:16 we could read, இயேசு தாமே அவர்களை பார்த்து கேட்கிறார், Jesus Christ himself is asking the disciples, என்னிலே பாவம் என்று உங்களில் யாரால் சொல்லக்கூடும்? who can claim that I have sinned? இவ்விதமா இயேசு பாவமற்றவர். This how Jesus Christ has no sin. அது மாத்திரமல்ல, Not only that, இந்த இயேசு யார்? who is this Jesus Christ? வானத்தையும் பூமியையும் அண்ட சராசரங்களையும் படைத்தவர். He is the one who created the heaven and the earth, everything underneath and the whole universe. அவர்தான் அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர். He is the Alpha and the Omega. அவர்தான் தொடக்கமும் He is the முடிவுமானவர். first and the last. அவர்தான் ஆதியும் He is அந்தமுமானவர். the beginning and the end. வானம் அவருடைய சிங்காசனம், பூமி அவருடைய பாதபடி. Heaven is his throne and the earth is his footstool. அவர் பரிசுத்தர். He is a holy. பாவத்தை சகிக்காத பரிசுத்தர். He could never see sin or accept sin. அப்படிப்பட்ட இயேசு கிறிஸ்து That kind of Jesus Christ. உங்களுக்காக எனக்காக சாபமானார். He became a curse for you and I. அருமையான சகோதரனே சகோதரியே, My dear brothers and sisters, உங்களையும் என்னையும் பாவத்திலிருந்து விடுதலாக்குவதற்காக, in order to deliver us from the sin, உங்களையும் என்னையும் சாத்தானுடைய பிடியிலிருந்து in order to விடுதலாக்குவதற்காக, deliver us from the hand of the devil, உங்களையும் என்னையும் நரகத்தின் ஆக்கினையிலிருந்து in விடுவிப்பதற்காக order to deliver us from the condemnation of the Hades, இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக சாபமானார். Jesus Christ became sin for us. ஹalleluya. Hallelujah. என்ன பெரிய அன்பு என்று நீங்க See பாருங்க. what a great love that is. அந்த அன்பை நம்ம அளவிட முடியாது. We cannot measure that kind of love. அவருடைய அன்பின் அகலம், உயரம், நீளம், ஆழம் யாராலும் அளக்க முடியாது. No can measure the height, depth and the width of his love. வேதம் சொல்லுகிறது, The word of God says, தேவன் தம்முடைய ஒரே பேரான குமாரனை விசுவாசிக்கிறவன் எவனோ அவன் கெட்டு போகாமல் நித்திய ஜீவனை அடையும்படிக்கு அவரை தந்தருளி இவ்வளவாய் உலகத்தில் அன்பு கூர்ந்தார் என்று. For God so loved the world, he gave his only son, whoever believes in him shall not perish but have eternal life. ஆகவே இப்படிப்பட்ட ஆண்டவர் This kind of Lord, அவருடைய அன்பின் நிமித்தமாக by his love, உங்களுக்காக எனக்காக he சாபமானார். became a curse for you and I. பக்கத்திற்கு ஆளை பார்த்து Say சொல்லுங்க, to your neighbor, ஆண்டவர் உங்களை அதிகமாய் நேசித்தபடினாலே because Lord Jesus Christ loved you so much, உங்களுக்காக அவர் he சாபமானார். became a curse for you. அடுத்த பக்கத்திற்கு ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க, Say to the neighbor on the other side, உங்களை அவர் அளவுக்கு அதிகமாய் நேசித்தபடினாலே because Lord Jesus Christ loved you so much, உங்களுக்காக அவர் he சாபமானார். became a curse for you. ஹalleluya. Hallelujah. நெஞ்சில கை வச்சு சொல்லுங்க, Place your hands in your heart and அவர் say, அளவுக்கு அதிகமாய் என்னை because நேசித்தபடினாலே he loved me so much, எனக்காக அவர் he சாபமானார். became a curse for me. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. பாருங்க,
இந்த சாபம் என்றால் என்ன என்பதை நாம் பார்க்க So வேண்டும். we need to find out what this curse really means. பாருங்க, சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டெடுத்திருக்கிறார். He has redeemed us from this curse. நாம் இந்த சாபங்கள் என்ன என்று பார்ப்போம் என்றால், If you're going to look at what these curses are, நம்முடைய வேதாகமத்தை உபாகமத்தின் புஸ்தகத்துக்கு திருப்புவோம். let us all turn our Bibles to book of Deuteronomy. உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாம் திருப்புவோம் Let us all என்றால், turn our Bibles to Deuteronomy chapter 28. 15 வசனங்களிலிருந்து சாபங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. From verse 15 onwards, all the curses have been written there. ஒரு மனுஷனோ மனுஷியோ If a man or a woman, தேவனுடைய கற்பனைகளுக்கு கீழ்ப்படியாமல் போவான் if they என்றால், become disobedient to the law, தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடுக்காமல் or if போவான் they don't என்றால், heed to the voice of the Lord God, அங்கே இந்த சாபங்கள் எல்லாம் so சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. that's why all these curses are written in this book. 15 வசனம் சொல்லுகிறது, Verse 15 says, நீ தேவனுடைய சத்தத்திற்கு செவி கொடாமல் போகும்போது if we do not obey the voice of the Lord, இந்த சாபங்கள் எல்லாம் உன் தலையின் மேல் வந்து பலிக்கும் என்று சொல்லி இருக்கிறது. so the curses will come upon you and overtake you. பாருங்க, 16 வசனத்திலே, In verse 16, நீ பட்டணத்திலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், cursed shall you be in the city, வெளியிலும் and சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். cursed shall you be in the country. 17 வசனம் சொல்லுகிறது, In verse 17 says, உன்னுடைய கூடையும் மாப்பிசைகிற தொட்டியும் சபிக்கப்பட்டிருக்கும். cursed shall be your basket and your kneading bowl. 18 வசனம் In சொல்லுகிறது, verse 18 says, உன் கற்பத்தின் கனியும் the fruit of your body உன்னுடைய நிலத்தின் கனியும் and produce of your land, உன் மாடுகளின் ஆடுகளின் பெருக்கமும் சபிக்கப்பட்டிருக்கும். the increase of your cattle and the offspring of your flocks will be cursed. நீ வருகையிலும் சபிக்கப்பட்டிருப்பாய், You shall be cursed when you come நீ in, போகையிலும் cursed சபிக்கப்பட்டிருப்பாய். shall you be when you go out. நீ கெட்டு அழிய மட்டும் நீ செய்கிற காரியங்கள் எல்லாவற்றிலும் சாபமாயிருப்பாய். And he says, until you are destroyed and until you perish quickly, you will be cursed. உன்னுடைய வாழ்நாளெல்லாம் சஞ்சலமும் கேட்டும் உன்னை தொடர்ந்து வரும். All the days of your life, all the confusion and rebuke will follow you. அந்த அதிகாரத்தை தொடர்ந்து வாசிப்போம் என்றால், If you continue to read this chapter, ஏராளமான சாபங்கள் அங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. lots and lots of different types of curses have been written there. பயங்கரமான சாபங்கள். Terrible curses have been written there. இன்னைக்கு உலகத்திலே மனுஷர் கேட்கிறார்கள், In this world, the people are asking nowadays, கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் ஏன் இத்தனை அக்கிரமங்கள் அநியாயங்கள் எல்லாம் நடக்கிறது? if God is in this world, why there is so much of evil things are happening in this world? கடவுள் ஒருவர் இருக்கிறார் என்றால் ஏன் எனக்கு இந்த பிரச்சனை? If God is out there, why I'm facing this trouble? ஏன் நான் இந்த கஷ்டத்துக்குள்ளே போகிறேன்? Why I need to go through suffering and pain? ஏன் எனக்கு இந்த கண்ணீரின் அனுபவம்? Why I'm going through the experience of shedding tears? காரணம் என்ன? What is the reason? மனுஷன் தேவனுடைய சத்தத்திற்கு கீழ்ப்படியாமல் போகும்போது, When a man did not hear the voice of the Lord God, தேவனுடைய கற்பனைகளை மீறும் பொழுது, oh, they don't keep the commandments and law of their God, கர்த்தருக்கு விரோதமாக எழும்பும் or when போது, they rise against to the word of God and Lord, தன்னுடைய வாழ்க்கையிலே கர்த்தருக்கு முதன்மை ஸ்தானத்தை கொடுக்காமல் or when போகும்போது, they don't give the first place in their life to Lord God, இந்த சாபங்கள் எல்லாம் நம்முடைய வாழ்க்கையின் மேல் வந்து சேரும். the curse will come upon us. கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படியாம போறதுக்கு வருகிற சாபங்கள் இவைகள். These are the things that will take place, the curses when you disobedient to the law or the voice of God. ஆகவே முதலாவது நாங்கள் பார்த்தோம், இயேசு நமக்காக சாபமானார் என்று. First we saw that Jesus Christ became curse for us. இரண்டாவதாக நாங்கள் பார்த்தோம், இந்த சாபங்கள் என்ன என்று பார்த்தோம். Secondly, we gone through what are the curses are. இப்ப மூன்றாவதாக நாங்கள் பார்க்க போகிறோம், Thirdly, we're going to see இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே என்ன செய்தார். what Jesus Christ done on the cross. இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே நமக்காக என்ன செய்தார். So what Jesus Christ done, the work of Jesus Christ on the cross. எபிரேயர் 9ஆம் அதிகாரம் 22ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, Hebrews chapter 9 verse 22 says, ரத்தம் சிந்ததில் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்லை என்று சொல்லுகிறது. without shedding of the blood there is no remission. ரத்தம் சிந்துதல் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு கிடையாது. Without shedding the blood there is no remission. பழைய ஏற்பாட்டு முழுவதும், In the Old Testament, throughout the Old Testament, யாரெல்லாம் ஆலயத்திற்கு வந்தார்களோ, whoever comes to the temple, ஆலயத்துக்கு வரும்போதெல்லாம் அவர்கள் ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு so வருவார்கள். whenever they come to the temple they bring a lamb. கர்த்தருக்கு ஆராதனையாக ஒரு ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு They'll வருவார்கள். bring a lamb to worship Lord God. கர்த்தருக்கு ஆராதனையாக ஆட்டுக்குட்டியை கொண்டு வருவது They'll bring a மாத்திரமல்ல, lamb, not only to bring the lamb to sacrifice, to worship God. அந்த ஆட்டுக்குட்டியை ஆராதனைக்காக கொண்டு வருகிறது மாத்திரமல்ல, Not only they bring the lamb to worship God, அந்த ஆட்டுக்குட்டியை பலியிடுவதன் மூலமாக அவருடைய பாவங்கள் மறைக்கப்பட்டது. by sacrificing the lamb,
then they will receive the remission of sin. இங்கே அருமையான பைபிள் டீச்சர் முன்னால உட்கார்ந்து இருக்கிறாங்க. A wonderful Bible teacher is seated in front of us. அவங்ககிட்ட கேட்டா அவங்க அதை இன்னும் அழகாக சொல்வாங்க. If you ask him, he will explain it very well. பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் எல்லாரும் எப்பொழுதும் இந்த விதமான ஒரு வாழ்க்கை தான் வாழ்ந்து So கொண்டிருந்தார்கள். Old Testament believers lived a life like this. அதாவது பழைய ஏற்பாட்டிலே விசுவாசிகளுடைய பாவங்கள் எல்லாம் அங்கே துடைத்தெறியப்படவில்லை. So if you could see that the sins of the Old Testament's believers were not completely removed. அதாவது பாவங்கள் It கழுவப்படவில்லை. is not completely cleansed. பாவங்கள் எல்லாம் They மறைக்கப்பட்டது. just covered. The sins were covered, not cleansed. It's called the atonement. This is called atonement or propitiation. Yeah, atonement means the covering of your sins. So atonement means covering of the sins. இவ்விதமாய் பழைய ஏற்பாட்டிலே நாங்கள் வாசிக்கிறோம். So if we read from the Old Testament, நாங்கள் புதிய ஏற்பாட்டுக்கு வரும் பொழுது when we come to the New Testament, அங்கே யோர்தான் நதி அண்டையிலே யோவான் ஸ்நானகன் ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து you could கொண்டிருக்கிறார். see that at river of Jordan, John the Baptist was giving baptism to people. இவ்விதமாய் யோவான் ஸ்நானம் ஞான பிரசங்கம் பண்ணி ஞான ஸ்நானம் கொடுத்து கொண்டிருக்கும் While John the Baptist was preaching and giving the baptism to people, ஒரு நாள் இயேசு சுவாமி அப்படியே கடந்து so வருகிறார். one day Jesus Christ came along that way. இயேசு அவ்விதமாய் வருகிறதை பார்த்தபோது When he saw Jesus Christ was coming near him, யோவானுடைய முகம் மலர்ந்தது. the face of John the Baptist were open and smiled. அவன் இயேசுவை பார்த்து சொன்னான், He looked at Jesus Christ and said, இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி. Behold, this is the Lamb of God who take away the sins of the world. இதோ உலகத்தின் பாவத்தை சுமந்து தீர்க்கிற தேவாட்டுக்குட்டி. Behold, the Lamb of God who takes away the sins of the world. இயேசு கிறிஸ்து ஒருவரால் மாத்திரமே Only by Jesus Christ alone, நம்முடைய பாவத்தை கழுவி சுத்திகரிக்க முடியும். he can completely cleanse and sanctify all our நம்மை sins. பாவத்திலிருந்து விடுதலையாக்க முடியும். He can redeem and deliver us from the sin. பழைய ஏற்பாட்டு ஆசாரியர்கள் என்ன பண்ணினார்கள்? Do you know what the Old Testament priests were doing? அவர்கள் வருடந்தோறும் நாள்தோறும் நின்று மனுஷனுடைய பாவங்களுக்காக அங்க பலி செலுத்திக் So கொண்டிருந்தார்கள். annually and daily they were offering sacrifices for the sins of Israel. எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 12ஆம் வசனம் வரை When we வாசிக்கும். read Hebrews chapter 10 verse 10 to 12, எபிரேயர் 10ஆம் அதிகாரம் 10ஆம் வசனத்திலிருந்து 12ஆம் வசனம் வரை வாசிக்கும்போது Hebrews chapter 10 verse 10 to 12, by that we will have been sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. தமிழ்ல வாசிங்க. இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய சரீரம் ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதினாலே அந்த சித்தத்தின்படி நாம் பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறோம். பாருங்கள் அங்க என்ன நாங்கள் வாசிக்கிறோம்? What we could read from here, இயேசு ஒரே தரம் பலியிடப்பட்டதன் it says மூலமாக that Jesus Christ was offered once for all 2000 வருஷங்களுக்கு முன்னதாக 2000 years ago அந்த கல்வாரி சிலுவையிலே at the cross of Calvary. அவர் ஒரே தரம் தன்னை பலியிட்டதன் He மூலமாக offered himself once for all. அவரே ஆசாரியன், He is the high priest. அவரே பலி, He is the sacrifice, atoning sacrifice. அவர் ஒரே தரம் தன்னை பலியிட்டதன் மூலமாக Because he offered himself once, இன்றைக்கு உங்களையும் என்னையும் பாவத்திலிருந்து சம்பூரணமாய் விடுதலை he has செய்திருக்கிறார். completely delivered us and redeemed us from the sin and curse. மூடப்பட்டிருந்த பழைய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகள் அத்தனை பேருடைய பாவங்களும் All the sin that was covered of the Old Testament believers, இன்றைக்கு ஜீவிக்கிற புதிய ஏற்பாட்டு விசுவாசிகளாகிய நாம் அத்தனை பேருடைய பாவங்களும் and all the people who are living nowadays, all the believers' sins and curses, எல்லாம் இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே கழுவப்பட்டு சுத்திகரிக்கப்பட்டு all the sins were cleansed and பரிசுத்தமாக்கப்பட்டிருக்கிறது. sanctified and became holy. ஹalleluya Hallelujah. ஹalleluya Hallelujah. நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை உங்கள் சொந்த இரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்வீர்கள் என்றால், If you accept Jesus Christ as your personal savior, இங்கே உட்கார்ந்திருக்கிற நீங்கள் ஒரு இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளையாக இருப்பீர்கள் or என்றால், if you are a person who seated here is a child of God, நீங்கள் அவரோடு கூட நீங்கள் ஐக்கியமாய் நடக்கிறீர்கள் or if you are என்றால், walking with fellowship and communion with Lord God, உங்களுடைய பாவம் சம்பூரணமாய் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கிறது. your sins are completely forgiven. ஹalleluya. Hallelujah. நான்காவதாக, Fourthly, the result of his sacrifice, அவருடைய பலியின் மூலமாக ஏற்பட்ட பலாபலன் என்ன? what are the results and benefits of his sacrifice? யோவான் 1ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. John chapter 1 verse 12 says,
அவருடைய நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் உள்ளவர்களாய் those who believe in his name, அவரை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் எத்தனை பேர்களும் how many who accepted him, அத்தனை பேர்களும் தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஆகும்படி அவர்களுக்கு அதிகாரம் கொடுத்தார். so God has given the authority to become his child. இயேசு சிலுவைக்கு போனதன் மூலமாக, By Jesus Christ going to the cross, இயேசு சிலுவையில் அடிக்கப்பட்டதன் மூலமாக, because Jesus Christ was nailed on the cross, இயேசு உங்களுக்காக மரித்து உயிர்த்தெழுந்ததன் because மூலமாக Jesus Christ died and rose again for you, அவரை நாம் ஏற்றுக்கொள்வோம் என்றால் if we accept him, நாம் தேவனுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றப்படுகிறோம். we will be transformed as a child of God. இதைவிட சந்தோஷமான காரியம் வேறு என்ன There இருக்கிறது? is nothing that is great joy than this. எல்லாருக்குமே ஆசை தங்களை பற்றி பெருமையாக சொல்லிக் So everyone கொள்வதற்கு. decide to boast about themselves. ஓ, நான் இந்த மந்திரியிட மகன் I am சொல்வாங்க. a son of this minister. இல்லாவிட்டால் அந்த மந்திரி எனக்கு ரிலேஷன் They will சொல்லுவாங்க. say that I am a relative of that minister. இல்லாவிட்டால் பிரைம் மினிஸ்டரோட ரிலேஷன் Or we சொல்லுவாங்க. will say that I am a related to the prime minister. இல்லாவிட்டால் நான் கிங் சார்ல்ஸ் ரிலேஷன் சொல்லுவாங்க. They will even say their relation to King Charles. அப்படி சொல்றதுல நமக்கு ஒரு பெருமை. So we get boasted and pride by saying that. விசேஷமாக இந்த ஊர்ல சொல்லாவிட்டாலும் நாம் இந்தியா ஸ்ரீலங்கால இருந்து வந்தவங்க அதை சொல்லிக் கொள்றதுல ரொம்ப பெருமைப்படுவோம். Especially not the people from here, but from India and Sri Lanka, we get so proud by saying these kind of things. ஐயோ, முதலமைச்சர் எந்த ஃப்ரெண்ட் தானே. The prime minister is my friend. Do you know that? இல்லாவிட்டால் முதலமைச்சரோட மகன் தானா. Oh, son of the prime minister is myself. இல்லாவிட்டால் ராஜாவோட வாரிசு தானா. Oh, they will even say I'm the son of the king. ஆனால் நீங்களும் நானும் என்ன சொல்லலாம்? But do you know that you and I can say நீங்களும் நானும் ராஜாதி ராஜாவின் பிள்ளைகள். we are the children of King of Kings. ஹalleluya. Hallelujah. ஈஸ்டர் நமக்கு என்னத்தை கொண்டு So வந்திருக்கிறது? what is this Easter brought us? இன்றைக்கு ஈஸ்டரை செலிப்ரேட் பண்ணும்போது நாங்கள் ராஜாதி ராஜாவின் பிள்ளைகளாக இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து So இருக்கிறோம். when we celebrate this Easter, we are seated here as the child of the King of Kings. பக்கத்துல இருக்க ஆளை பார்த்து Say சொல்லுங்க, to your neighbor and say, ஏன் நீங்க கவலைப்படுறீங்க? why you need to worry? நீங்க ராஜாதி ராஜாவின் You are the பிள்ளை. child of King of Kings. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. அப்ப ராஜாவின் பிள்ளையாக நாம் நடக்கணும். So we need to walk like the King of Kings. இந்த ஈஸ்டரின் அர்த்தம் என்ன? Do you know the meaning of this Resurrection Sunday? நாம் தலையை தொங்க போட்டு கொண்டு நடக்க We வேண்டாம். don't need to walk by bowing our head down. கவலையோடு நடக்க We வேண்டாம். don't need to walk with அந்த worries. 6 o'clock ஃபேஸ் போட வேண்டாம். Don't put the 6 o'clock face. நீங்கள் மகிழ்ச்சியோடு நன்ற சிரித்த முகத்தோடு நான் ராஜாதி ராஜாவின் பிள்ளை. With the joy and the broad smile and say that I am the child of the King of Kings. ஹalleluya. Hallelujah. ரோமர் 5ஆம் அதிகாரம் 9ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, Romans chapter 5 verse 9 says, நாம் நீதிமான்களாக மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம் we've என்று been சொல்லுகிறது. justified by Jesus Christ. Oh, we have been justified and made righteous. We have been justified and made righteous. What does it mean? What does justified mean? நீதிமான்கள் ஆட்கொள்ளப்படுவதென்றால் என்ன? Just as if you have never sinned. நாம் ஒருபோதும் பாவம் செய்யாதவர்களாக மாற்றப்படுகிறோம். So we've been like we never sinned before. நேற்று வரைக்கும் நீங்க பாவியாக இருந்திருக்கலாம். Until yesterday you might be a sinner. நேற்று வரைக்கும் நீங்க அக்கிரமக்காரராக இருந்திருக்கலாம். Until yesterday you might be the worst person. நேற்று வரைக்கும் நீங்க எல்லாராலும் வெறுக்கப்பட்டவராக Until இருந்திருக்கலாம். yesterday you might be despised by many. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்துவை நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்ட அந்த செகண்டில் தானே, At the moment you accepted Jesus Christ as your personal savior, இதுவரைக்கும் நீங்கள் ஒருபோதும் பாவம் செய்யாத, it feels like you never sinned ever before. நீதிமானாக நீங்கள் மாற்றப்படுகிறீர்கள். You become justified and made righteous. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. நெஞ்சில தைரியமாக கை வைத்து Boldly சொல்லலாம், you can place your hand in your heart and say this. நான் ஒரு நீதிமான். I am a righteous எங்க person. அப்பாவோட பார்வையிலே நான் நீதிமான். In the eyes of God, I am righteous. அதுக்காக நான் அன்றாடம் பிழைகள் தவறுகள் செய்வது இல்லை என்று நான் சொல்லல. I'm not saying that daily we are just committing sin and there and here. ஆனால் அப்பா பரலோகத்திலிருந்து என்னை பார்க்கும்போது, When my father looks at me from heaven, எனக்கு முன்பாக இயேசுவை பார்க்கிறார். he's seeing Jesus Christ in front of me. இயேசுவினூடாக என்னை பார்க்கும்போது Through Jesus Christ, when he looks at us, அவர் என்னை நீதிமானாக பார்க்கிறார். he looks at me as a just or righteous. ஹalleluya. Hallelujah. நெஞ்சில கை வச்சு சொல்லுங்க, Place your hands in your heart and say, நான் ஒரு நீதிமான். I am righteous. நான் நீதிமானாய் I am a just. மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். I've been transformed as a righteous man. அடுத்ததாக கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 13ஆம் வசனம் சொல்கிறது. Next, Colossians chapter 1 verse 13 says, வாசிங்க. இருளின் அதிகாரத்திலிருந்து நம்மை விடுதலையாக்கி தமது அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்திற்கு உட்படுத்துகிறவருமாய் இருக்கிற பிதாவை ஸ்தோத்திரிக்கிறோம்.
அடுத்து யா Colossians 1 chapter 13 13, verse 13. He has delivered us from the power of darkness and conveyed us into the kingdom of the Son of His love. பாருங்கள், அவர் என்ன செய்திருக்கிறார்? இயேசு சிலுவையில் அறையப்பட்டதன் மூலமாக By Jesus Christ being crucified on the cross, நம்மை அந்தகார ராஜ்யத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி He இருக்கிறார். has delivered us from the power of darkness. நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள முன்னதாக Before we accepted Jesus Christ, நாம் பாவத்திலே ஜீவிக்கும் போது while we lived in a sinful acts, நம்முடைய அப்பா யாரு தெரியுமா? do you know who is our father? இயேசுதாமே சொன்னார், Even Jesus Christ himself told us, சாத்தானுடைய அப்பாவாக இருக்கிறான் என்று. Satan was your father before. அப்ப நாம் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொள்ள முன்னதாக நம்முடைய எல்லாருடைய அப்பாவும் யாரு? சாத்தான் தான். So before we accepted Jesus Christ, our father was Satan. நாம் யாருடைய ராஜ்யத்தில் இருந்தோம்? Which kingdom we are under? சாத்தானுடைய ராஜ்யத்தில் We are இருந்தோம். under the kingdom of Satan. எப்படிப்பட்ட ராஜ்யத்தில் இருந்தோம்? What kind of kingdom that was? அந்தகார ராஜ்யத்தில் It's a இருந்தோம். kingdom of darkness. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவைக்கு போனபடினாலே, Because Jesus Christ went to the cross, அவர் மரித்து உயிரோடு எழும்பினபடினாலே, because he died and rose again, இன்றைக்கு அவர் நம்மை அந்தகார ராஜ்யத்திலிருந்து விடுதலையாக்கி, he has delivered us from the kingdom of darkness. அப்பா என்ன செய்திருக்கிறாரா? You know what Father has done for us? நம்மை அந்தகார ராஜ்யத்திலிருந்து He has விடுதலையாக்கி delivered us from the kingdom of darkness. நம்முடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நம்மை கொண்டு வந்து He has வைத்திருக்கிறார். brought us into the kingdom of his son. ஹalleluya. Hallelujah. நீங்க யுனைட்டட் கிங்டம்ல இருக்கலாம். You might be in this united kingdom. அது நீங்க சரீரபூர்வமாக யுனைட்டட் கிங்டம்ல நீங்க இன்றைக்கு இருக்கலாம். Physically you might be in the kingdom of united ஆனால் kingdom. ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக But in the spiritual way, நீங்களும் நானும் அவருடைய அன்பின் குமாரனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே கொண்டு you வரப்பட்டிருக்கிறோம். and I are brought into the kingdom of his son. ஆல்ரெடி நமக்கு சிட்டிசன்ஷிப் பரலோகத்திலே We already have a கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. citizenship is given in heaven. ஆகையினால தான் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொன்னார், That's why Apostle Paul says this. நம்முடைய குடியிருப்பு இங்கே இல்லை. Our citizenship is not in this world. ரேச்சல், நம்முடைய குடியிருப்பு இங்கே இல்லை. Our citizenship is not in this world. நம்முடைய குடியிருப்பு வேறு இடத்தில் இருக்கிறது. We have this citizenship somewhere else. எங்கே இருக்கிறது நம்முடைய Where is that குடியிருப்பு? citizenship? நம்முடைய குடியிருப்பு பரலோகத்தில் It is இருக்கிறது. in the heaven. தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே நாம் It is இருக்கிறோம். in the kingdom of God. ஹalleluya. அவர் Hallelujah. என்னுடைய ராஜாவாக இருக்கிறார். He is our king. நான் அவருடைய ராஜ்யத்துக்குள்ளே இருக்கிறேன். I am under his kingdom. ஹalleluya. Hallelujah. அடுத்ததாக 2 கொரிந்தியர் 5ஆம் அதிகாரம் 17ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, 2 கொரிந்தியர் 5:17. 2 Corinthians 5:17. 5:17. ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் புது சிருஷ்டியாய் இருக்கிறார், பழையவைகள் ஒழிந்து போயின, எல்லாம் புதிதாயின. ஹalleluya. Hallelujah. என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? What is it written here? ஒருவன் கிறிஸ்துவுக்குள் இருந்தால் If anyone is in Christ, அவன் புதிய he சிருஷ்டியாய் is a new இருக்கிறான். creation. பழையவைகள் எல்லாம் ஒளிந்து All போயின, things have passed away. எல்லாம் புதிதாயின. Everything became new. ஹalleluya. Hallelujah. அங்கே ஒரு சிலது புதிதானது என்று சொல்லப்படல. It didn't say only few things were made new. எல்லாம் புதிதாயின. Everything became new. நான் ஒரு புதிய சிருஷ்டி. I am a new creation. நான் இயேசு கிறிஸ்துவுக்கு என்ற ஜீவனை கொடுக்கும்போது, When I surrender and sacrifice my life to Jesus Christ, இயேசு சிலுவையிலே செய்த காரியத்தினாலே, by what Jesus Christ done through the cross, அவருடைய பலியினாலே by his atoning sacrifice, நான் இப்பொழுது புதிய சிருஷ்டியாக now மாற்றப்பட்டிருக்கிறேன். I'm a new creature. இப்ப எனக்குள்ளே ஒரு வித்தியாசமான டிஎன்ஏ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Now I have a different DNA is running through my body. இப்ப நான் உங்களை பார்த்து கேட்டால், உங்களுக்குள்ள யாருடைய டிஎன்ஏ ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று If I கேட்டால், ask you this question, whose DNA is running in your blood? நீங்க சொல்றீங்க எங்க அப்பாட டிஎன்ஏ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. You will say that my father's DNA is running through. எங்க அம்மாட டிஎன்ஏ ஓடிக்கிட்டு You will இருக்கு. say that your mother's DNA is working. அதுல எந்த மாற்று கருத்துக்கு இடம் இல்ல. There is nothing exception to that. ஆனால் இப்பொழுது எனக்கு ஒரு புதிய டிஎன்ஏ கிடைத்திருக்கிறது. But now I have received a new DNA. பரலோகத்தின் தேவன் என்னுடைய அப்பாவாக மாறி இருக்கிறபடினாலே, Heavenly God became my father. இயேசு கிறிஸ்து என்னை தன்னுடைய இரத்தத்தினாலே சுத்திகரித்து Because இருக்கிறபடினாலே, Jesus Christ has cleansed by his own blood. இப்பொழுது இயேசு கிறிஸ்துவின் டிஎன்ஏ எனக்குள்ள ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. Now the DNA of Jesus Christ is running through me. ஆகையினால தான் நான் பழைய மனுஷன் அல்ல. That's why I'm no more the old man. நான் பழைய மனுஷன் அல்ல. I'm no more the old man. நான் ஒரு புதிய மனுஷன். I am a new creature. நான் ஒரு புதிய சிருஷ்டி. I am a new creation. டோனி என்று ஒரு வாலிபன் இருந்தான். There is a youth called Tony. இந்த டோனி
பெண்களோடு ரொம்ப சல்லாபமாக பழகுகிற So ஒருவர். Tony is freely will talk and have fellowship with women. Sexually he was very much involved with women. He's very much involved with the women sexually. இந்த டோனி என்ன செய்தான், இப்படிப்பட்ட ஒரு கூட்டத்துக்கு போன இடத்துல அவன் ரட்சிக்கப்பட்டுட்டான். The Tony went this kind of meeting and he got saved. கர்த்தருடைய பிள்ளையாக He மாறிவிட்டான். became a child of God. அப்போ ஒரு நாள் இந்த டோனி இந்த ரோட்ல போய் கொண்டிருந்தான். While the Tony was walking along the road, இந்த டோனி ரோட்ல போய் கொண்டிருக்கும் போது அவனோடு மிக நெருக்கமாக பழகுகிற ஒரு ஸ்திரீ அந்த முன்னாலே வந்தாள். so a woman who had a close relationship with him came forward. அப்ப அவ டோனியை பார்த்து, So she looked at Tony and said, டோனி, Tony. அவ திரும்பி பார்க்கல. The Tony did not look back. டோனி, So she shouted more, saying, Tony. அவ திரும்பி பார்க்கல. He didn't turn back and looked at her. டோனி, don't you recognize me? She said, Tony, did you recognize me? Don't you recognize me? உனக்கு என்ன தெரியவில்லையா? I'm your friend. நான் உன்னுடைய நண்பன். I'm your close friend. நான் உன்னுடைய நெருங்கின சிநேகிதன். Don't you recognize me? உனக்கு என்ன தெரியவில்லையா? Are you angry with me? நீ என்னோட கோபமா இருக்கிறாயா? Why aren't you answering to me? ஏன் நீ எனக்கு பதில் கொடுக்கறாய் இல்லை? Then you know what Tony said? டோனி என்ன சொன்னார் தெரியுமா? The Tony that you knew is dead. நீ அறிந்த டோனி இப்பொழுது மரித்து விட்டேன். This is a different person. இப்பொழுது நீ பார்க்கிறது ஒரு வித்தியாசமான ஒரு மனிதனை. நீ அறிந்து பழகுன அந்த டோனி செத்து போயிட்டான். The Tony that you had relationship with, who knew, is no more here. இப்போது இது ஒரு புதிய மனுஷன். Now is a new man you are seeing. இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஏற்படுகிற மாற்றம். This is a transformation that takes place in our lives. இயேசு சிலுவையில செய்த இந்த மாபெரும் பலியினாலே, Because the greatest atoning sacrifice that Jesus has done on the cross for us, நீங்களும் நானும் புது சிருஷ்டியாக மாற்றப்படுகிறோம். you and I became the new creation. நேற்று வரைக்கும் மனுஷன் உங்களை எப்படியோ பார்த்திருக்கலாம். Until yesterday, the man would have looked at it in a different way. ஆனால் இன்றைக்கு நீங்கள் வித்தியாசமானவரா. But today, you are a different person. அடுத்ததாக எபிரேயர் 4:16 பார்க்கிறோம். So next, when we look at Hebrews chapter 4, verse 16. ஆதலால் நாம் இரக்கத்தை பெறவும் ஏற்ற சமயத்தில் சகாயம் செய்யும் கிருபையை அடையவும் தைரியமாய் கிருபாசனத்தின் அண்டையிலே சேரக்கடவோம். Let us therefore come boldly to the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. இயேசு சிலுவைக்கு போனதினாலே நமக்கு கிடைத்த அடுத்த ரிசல்ட் என்ன? What is the next result we received by Lord Jesus Christ going to the cross? பாருங்க, பழைய ஏற்பாட்டிலே இந்த ஆசரிப்பு கூடாரம் 3 பிரிவாக இருந்தது. In the Old Testament, you could see that the tabernacle was in 3 parts. அங்கே மகா பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது. There was most holy place. அந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்தை மறைத்து கொண்டு ஒரு பெரிய கர்டன் There இருந்தது. was a big veil that covered the most holy place. அதன் பின்பு பரிசுத்த ஸ்தலம் இருந்தது. Then there was a holy place. அதற்கு பின் அங்கால வெளிப்புறம் இருந்தது. After that, there was a court. அப்ப விசுவாசிகள் எல்லாரும் அங்க அந்த வெளிப்புறத்துக்கு தான் வருவாங்க. So all the believers will come to the outer court. அதுக்கு இங்க அவங்க வர மாட்டாங்க. They wouldn't come inside further than that. இந்த பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு ஆசாரியர்கள் வருவார்கள். Only the priest or high priest can enter the most holy place. இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ள யாரும் பிரவேசிக்க முடியாது. But into the most holy place, no one can enter. யாராவது அங்கே தப்பி தவறி உள்ளே பிரவேசித்தால், If anyone accidentally enters into the most holy place, அவர்கள் தேவனால் they அடிக்கப்படுவார்கள். will be slain by Lord God. இந்த மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே In the most holy place, இந்த கர்ட்டனுக்கு அந்த பக்கத்திலே other side of that veil, ஜீவனுள்ள தேவன் வாசம் பண்ணினார். the living God was dwelling in that place. அவருடைய மகிமையின் பிரசன்னம் அங்கே இருந்தது. The glory of Shekinah was there. அப்படியானால் யார்தான் பிரவேசிக்க So முடியும்? who can enter this most holy place? ஒரே ஒரு ஆள் பிரவேசிக்க முடியும். Only one person can enter into the most holy place. அது சாதாரண விசுவாசிகள் அல்ல. It is not ordinary believers, இந்த சாதாரண ஆசாரியர்களும் அல்ல. not this ordinary priest. பிரதான ஆசாரியன் மாத்திரம் பிரவேசிக்க முடியும். Only the high priest can enter into the most holy place. அந்த பிரதான ஆசாரியனும் கூட Even that high priest, அவன் நினைச்ச நேரம் உள்ள போக he முடியாது. cannot enter any time. வருஷத்துக்கு ஒரு முறை Once a year, அவன் ஆட்டுக்குட்டின் இரத்தத்தினால் தன்னை தான் சுத்திகரித்துக் first கொண்டு he himself need to sanctify and cleanse himself with the blood of the lamb. அதன் பின்பு அந்த இரத்தத்தை எடுத்துக்கொண்டு Then only he will take the sprinkle of தனக்காகவும் blood.
தனக்காகவும் for himself மக்களுக்காகவும் and for the people. இந்த கேட்டனுக்குள்ளே போய் அங்கே ஆண்டவருக்கு முன்பாக அவன் விண்ணப்பம் செய்வான். So he will enter through the veil and he will make a prayer for this whole Israel. அந்த இடமே ஒரு பயங்கரமாக இருக்கும். So if you look at that place, it's very, very terrible place. நம்முடைய பாவம் மன்னிக்கப்படுமா மன்னிக்கப்படாதா? We don't even know whether this sin will be forgiven or not. உள்ளுக்கு போன ஆசாரியனுக்கு என்ன நடக்கும்ங்கற மாதிரி இருக்கும். Even they wouldn't know what's going to happen to the high priest who went in. தற்செயலாக இந்த ஆசாரியன் உள்ளுக்கு அவன் மரித்து போனா கூட, If accidentally the high priest might die, would have தற்செயலாக died, மரித்தா கூட if he died, அவனுடைய சரீரத்தை எடுக்க உள்ளுக்கு போக முடியாது. no one can enter to bring back the dead body. அப்ப அவனுடைய காலிலே ஒரு செயின், ஒரு கயிறு கட்டப்பட்டிருக்கும். So in his foot, one of his leg, a chain will be tied up. அப்ப ஆண்டவர் அடிச்சிருந்தாலோ இல்லாவிட்டால் அவன் இயற்கையாக மரித்திருந்தாலோ அதன் மூலமாக அவனை வெளியிலே இழுத்தெடுப்பார்கள். By that rope, whether he's died accidentally or died by slain by God, he will be pulled out by the rope or the chain outside. தேவனுடைய பிரசன்னம் அவ்வளவு பயங்கரமானது. That's how biggest and greatest and terrific the presence of God is. அவர் பரிசுத்தர். He is holy one. மகா பரிசுத்தர். He is the most holy God. பாவத்தை சகிக்காதவர். He cannot accept or receive that sin. அப்படிதான் இருந்தது. That's how it was like. ஆனால் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே தொங்கின போது, when Jesus Christ hung on that cross, இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக தன் இரத்தத்தை சிந்தின போது, when Jesus Christ shed his own blood for us, இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக தன்னுடைய பலியை செலுத்தின போது, when Jesus Christ made the sacrifice for you and I, இயேசு சொன்னார் எல்லாம் முடிந்தது என்றார். Jesus Christ says it is finished. இயேசு அவிதமாய் சொன்னபோது, When Jesus Christ said that statement, தேவாலயத்தின் திரைச்சீலை மேலிருந்து கீழே ரெண்டாய் கிழிந்தது. the veil of the temple was torn apart in two. இவ்விதமாய் ரெண்டாய் கிழிந்தபடினாலே, Because the veil was torn two parts. நாங்கள் எபிரேயர் 4 அதிகாரம் 16 வசனத்திலே பார்க்கிறோம். We could see from Hebrews chapter 4:14. இன்றைக்கு நீங்களும் நானும் You and I, இயேசு கிறிஸ்துவின் இரத்தத்தினாலே by the blood of Jesus Christ, எந்த விதமான வெட்கமின்றி, without any shame, எந்த விதமான தயக்கமின்றி, without any discourage, without any fear, without any fear, எந்த விதமான குற்ற உணர்வின்றி, without any guilt, நாம் தைரியமாக தேவனுடைய மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே we பிரவேசிக்க can முடியும். boldly enter into the most holy place of God. நீங்க எங்கே இருந்தாலும், No matter wherever you are, இன்னைக்கு இந்த காலையில இந்த சர்ச்சில் இருந்தாலும், even if you are in this place, in this church, in this morning, வீட்டிலே இருந்தாலும், or you might be in the house, ஆபீஸ்ல இருந்தாலும், or you might be in the office, எந்த இடத்தில் இருந்தாலும், wherever you are, தைரியமாக, boldly, எந்த விதமான குற்ற உணர்வின்றி, without any guilt, எந்த விதமான பயமின்றி, without any fear, எந்த வெட்கமின்றி, without any shame, தேவனுடைய மகா பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்குள்ளே you பிரவேசிக்கும் can enter ஸ்லாக்கியத்தை into the most பெற்றிருக்கிறோம். holy place with that great privilege. Hallelujah. Hallelujah. ஐந்தாவதாக, Fifthly, கடைசியாக lastly, 14ஆம் வசனத்தை பார்க்க போகிறோம். we're going to look at verse 14. How many more minutes? Yeah. Galatians chapter 15 3 minutes? verse Yeah. 14. Yeah. Right. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith. பாருங்கள், ஐந்தாவதாக நாங்கள் என்ன பார்க்கிறோம்? What we could see fifthly, இவ்விதமாய் இயேசு நமக்காக சாபமானபடினாலே, because Jesus Christ became curse for us, நமக்கு என்ன ஆசீர்வாதங்கள் வைக்கப்பட்டிருக்கிறது? what are the blessings that are kept for us? பாருங்க, இந்த 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Chapter 3 verse 11 it says, முதலாவதாக, ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் கிறிஸ்துவின் மூலமாய் நமக்கு வரும்படியாக அப்படி ஆயிற்று. that the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus. ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள், These are the blessing of Abraham. இந்த ஆபிரகாம் வந்து இந்த நியாயப்பிரமாணம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு கிட்டத்தட்ட 430 வருஷங்களுக்கு முன்பாக அவன் வாழ்ந்தான். Abraham lived 430 years before the promise was given. Right. அப்ப ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நமக்கு வரும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. Every blessing that was Abraham received, that will also come to us. அப்ப ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதம் என்றால் என்ன? So what is this blessings of Abraham? அங்கே ஆதியாகமம் 12ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்களிலே அதை வாசிக்கிறோம். We can read that from Genesis chapter 12
first 3 verses. ரைட், நம்ம வாசிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நீங்க திருப்பி வச்சுக்கொள்ளுங்க, நான் சொல்றேன். So you don't need to read, just turn your Bibles there. ரைட், 3 விதமான ஆசீர்வாதங்களை ஆண்டவர் அங்க ஆபிரகாமுக்கு சொல்லுகிறார். So Lord God is giving the 3 blessings to Abraham. ரைட், நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் என்று சொல்லுகிறார். God says, I will bless you. நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன் He என்று said, I will சொல்லுகிறார். bless you. ஹalleluya. Hallelujah. ஆபிரகாமுக்கு கொடுத்த வாக்குத்தத்தம் என்ன? What is the promise that was given to Abraham? நான் உன்னை ஆசீர்வதிப்பேன். I will bless you. அருமையான சகோதரனே, My சகோதரியே, dear brothers and sisters, நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவை ஏற்றுக்கொண்ட ஒரு நபரானால், if you are a person who accepted Jesus Christ, அவரோடு நடக்கிறீர்கள் என்றால், or if you are walking along with Jesus Christ, அவரோடு நெருங்கிய உறவு வைத்திருக்கிறீர்கள் or if you என்றால், have an intimate relationship with Jesus கர்த்தர் Christ, உங்களுக்கும் எனக்கும் சொல்லுகிற காரியம் என்ன you know தெரியுமா? what has been said to you and I? நான் உங்களை ஆசீர்வதிப்பேன். He's saying that I will bless you. இது ஒரு மனுஷன் சொல்லுகிற பிரகாரமாக அல்ல, It is not a human is telling this. பரலோகத்தின் அப்பா தாமே சொல்லுகிறார். Heavenly Father is telling this to us. நான் உன்னை He ஆசீர்வதிப்பேன் said, என்று. I will bless you. ஹalleluya. Hallelujah. பாருங்க, இது முதலாவது காரியம் சொல்லுகிறார் So அவனை. this is the first thing that he's been saying to us. இரண்டாவது சொல்லுகிறார், Secondly, he says, உன் மூலமாக through you, எல்லா மக்களும் through ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். you, everyone will be blessed. முதலாவது அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுவான். First, he will be blessed. இரண்டாவது அவன் மூலமாக மற்றவர்கள் ஆசீர்வதிக்கப்படுவார்கள். Secondly, the whole nation will be blessed through him. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே, My dear children of God, நீங்க உங்க வீட்ல கடைசி ஆளா இருக்கலாம். you might be the last one in your family, ஒருவேளை நீங்க அதிகம் படிக்காத ஒரு ஆளா or இருக்கலாம். you might be a person who's not well educated than others, ஒருவேளை மற்றவர்கள் உங்களை கண்டுகொள்ளாம இருக்கலாம். or you might be a person who people put you to aside. ஆனால் நீங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் பிள்ளையாக இருக்கிறபடினாலே, Because you are child of Jesus Christ, உங்கள் மூலமாக through you, கர்த்தர் உங்களுடைய குடும்பத்தை ஆசீர்வதிக்க போகிறார். God's going to bless your family. உங்கள் மூலமாக உங்களுடைய குடும்பத்தை தூக்க போகிறார். Through you, God is going to lift your families up. உங்கள் மூலமாக உங்களுடைய சபையை ஆசீர்வதிக்க Through போகிறார். you, God is going to bless the church. உங்கள் மூலமாக உங்களுடைய ஆபீஸ் ஆசீர்வதிக்கப்படும். We need to be very, very careful when we speak about our fellow believers. நாம் அவர்களை ஆசீர்வதித்து பேசினா, When we speak the blessing, ரேச்சல் நீங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பீங்கன்னு சொன்னா, if we say, Pastor, you will be a blessing, நான் ஆசீர்வதிக்கப்படுவேன். I will be blessed. நான் மற்றவர்களுக்கு விரோதமாக பேசினா, If I speak against someone, ஆண்டவர் சொல்றார் ஆபிரகாமை பார்த்து, God is telling to Abraham, உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை I ஆசீர்வதிப்பேன், will bless those who bless you. உன்னை சபிக்கிறவர்களை நான் I சபிப்பேன். will curse those who curse you. அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, My dear children of God, இதுதான் ஆபிரகாமுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கிற this ஆசீர்வாதம். is a blessing that's given to Abraham. இந்த ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நமக்கு வருவதற்காக தான் இயேசு சிலுவைக்கு போனார். For all these blessings to come upon us, that's why Jesus Christ went to the cross. இந்த ஈஸ்டர் மூலமாக, இந்த உயிர்த்தெழுதலின் நாளின் மூலமாக, Through this Easter, through this Resurrection Sunday, இந்த ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நமக்கு உறுதிப்படுத்தப்படுகிறது. so it has been confirmed all the blessings of Abraham to us. இதெல்லாம் ஏதோ ஒரு மரித்து போன மனுஷன் சொன்னதல்ல, It is not a dead person spoken to us. இது மரித்து உயிர்த்தெழுந்த மனுஷன் சொல்லுகிறது. It is a God who died and rose again and resurrected for us. Hallelujah. Hallelujah. அடுத்ததாக பாருங்க 14ஆம் வசனத்திலே In verse 14 we could read, இன்னொரு ஆசீர்வாதம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. another blessing is written. பாருங்க, வாசிங்க. And it was when Abraham came into Egypt that the No, Egypt verse 14 of Galatians, கலாத்தியர் Galatians 3ஆம் அதிகாரம் 14ஆம் வசனம். முதலாவது ஆசீர்வாதம் பார்த்தோம், ஆபிரகாமுக்கு உண்டான ஆசீர்வாதம். first blessing we saw that it was Abraham's. இரண்டாவது ஒரு ஆசீர்வாதம் அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. Another blessing, second blessing is written in Galatians. வாசிங்க. Right. That the blessing of Abraham might come upon the Gentiles in Christ Jesus, that we might receive the promise of the Spirit through faith.
பாருங்க இரண்டாவது ஆசீர்வாதம் அங்க என்ன So what சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? is the second blessing that's been said? அங்க என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கிறது? ஆவியை குறித்த வாக்குத்தத்தம் நமக்கு The கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. promise of the Spirit is given to us. முன்ன ஆண்டவர் என்று சொன்னால் அவர் அப்பாற்பட்டவர், எங்கேயோ இருக்கிறவர். So when we say God is up there, far away, பாருங்க தமிழ்ல எப்போதுமே ஆட்கள் பேசும்போது கடவுள் கடவுள்னு பேசுவாங்க. so in Tamil when people say, they normally say God, God. விசேஷமாக கிறிஸ்தவர்களாகிய நீங்களும் அந்த கடவுளுங்கிற வார்த்தையை பாவிக்க கூடாது. So especially people like us, we should not use the word God. கடவுளுங்கிறது பொதுவான ஒரு வார்த்தை. So God is just a common word. கடவுள் என்ற வார்த்தைக்கு உண்மையான அர்த்தம் என்ன Do you தெரியுமா? know what is the real meaning of God? கடவுள் என்றால் கடந்து நிற்பவர். God means a God who stands on the other side or far away. ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியினிடத்திலே வாசம் பண்ணுகிறவர். He is the one who dwell in unapproachable lights. ஆனால் But இந்த இயேசு உங்களுக்காக எனக்காக சாபமானபடினாலே, because Lord Jesus Christ became curse for you and I, இப்பொழுது அது மாற்றப்பட்டிருக்கிறது. now it's been changed. நீங்களும் நானும் பரிசுத்த ஆவியானவரை நாம் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். So you and I can now receive the Holy Spirit. அப்போஸ்தலர் 2ஆம் அதிகாரத்திலே பார்க்கிறோம். In Acts chapter 2 we could see பெந்தெகோஸ்து என்ற நாள் வந்தபோது when the day of Pentecost came, அவர்கள் எல்லாரும் பரிசுத்த ஆவியினாலே they நிரப்பப்பட்டு were filled with the Holy Spirit of God. அந்நிய பாஷைகளிலே They spoke in பேசினார்கள். different tongues. பாருங்கள் கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரம் 27ஆம் வசனம் In சொல்லுகிறது. Colossians chapter 1 verse 27 says, கொலோசியர் 2:27 விதமாய் வாசிக்கிறோம். in Colossians 1 chapter 1 verse 27 says, காலமாய் அங்கே ஒரு ரகசியம் மறைக்கப்பட்டிருந்தது. there was some mystery or secret that has been hidden from everyone. யாருக்கும் அந்த ரகசியம் என்னன்னு No தெரியாது. one knew the mystery. ஈவன் தூதர்களுக்கு கூட அந்த ரகசியம் தெரியாது. Even the angel did not know the mystery. ஆனால் புதிய ஏற்பாட்டு காலத்திலே தேவன் அதை நமக்கு வெளிப்படுத்த சித்தமானார். But God made the will to reveal that secret or mystery to us. என்ன அந்த In the New Testament. என்ன அந்த ரகசியம்? What is that secret? இப்ப வாசிங்க அத. Now you read. ம். 127 கொலோசியர். ம். Yeah. To them God will to make known what are the riches of glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. பாருங்க கிறிஸ்து இயேசுவானவர் மகிமை நம்பிக்கையாக பரிசுத்த ஆவியானவர் மூலமாய் நமக்குள்ளே வாசம் பண்ணுவதே அந்த நம்பிக்கை. So that hope of glory which is in Christ Jesus is the hope of Holy Spirit that is in us. நாம் மற்ற இடங்களிலே வாசிக்கிறோம். In another places we could read, நாம் ஒரு நாள் மீட்கப்படுவோம் என்பதற்கு ஆதாரமாக the evidence that we will be redeemed one day. பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு ஒரு டிபாசிட்டாக முன்பணமாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். So Holy Spirit of God is given us a deposit or advance payment. அது மாத்திரமல்ல நாம் அவருக்கு சொந்தமானவர்கள் என்பதற்கு அடையாளமாக ஒரு கேரண்டியாக பரிசுத்த ஆவியானவர் நமக்கு A கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறார். sign that has been guaranteed that we belong to him, that is Holy Spirit is given for us. சரி அப்ப பாருங்க இந்த கலாத்தியர் 3:13-14 என்ன நாங்க பார்க்கிறோம்? So in Galatians chapter 3 we could see from 14 and 15. 13 and 14. 13 and 14. 13ல நாங்க பார்க்கிறோம் அவர் நமக்காக சாபமானார். In 13 we read that he has became cursed for us. அது மாத்திரமல்ல நியாயப்பிரமாணத்தின் சாபங்களிலிருந்து நம்மை விடுதலை Not பண்ணியிருக்கிறார். only that, he has redeemed us from the law. 14ஆம் வசனத்தில் என்ன பார்க்கிறோம்? In verse 14 we could see, அங்கே ரெண்டு விதமான ஆசீர்வாதங்களை பார்த்தோம். we could see two different type of blessings. ஒன்று ஆபிரகாமின் ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு வருகிறது. One, the blessing of Abraham is coming over us. இரண்டாவது பரிசுத்த ஆவியை குறித்து சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் நமக்கு வருகிறது. Secondly, the blessing of the Holy Spirit is coming upon us. கடைசியாக முடிக்க Lastly, முன்னதாக I'm going to finish. நான் சொன்னேனே அவர் சாபத்திலிருந்து நம்மை மீட்டு கொண்டார்னு சொன்னேனே. I said that God has delivered us from the curse. அப்ப சாபத்திலிருந்து அவர் நம்மை மீட்டெடுத்திருந்தால் நமக்கு என்ன இருக்கிறது? So if we've been redeemed from the curse, then what do we have? இது ஈஸ்டர் நாள் என்ன பாஸ்டர் நீங்க இந்த சாபத்தை தானே சொல்லி இருக்கீங்க. So in this Easter Sunday I'm talking to you about the curse. I'm preaching you நீங்க on சாபத்தை பத்தி தானே நிறைய சொல்லி that. இருக்கீங்க. You have spoke lot of things about the curse today. Now is the good news. But இப்பொழுது ஒரு புதிய இப்பதான் குட் நியூஸ். புதிய செய்தி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன். நற்செய்தி. நற்செய்தி. எஸ். உபாகமம் 28ஆம் அதிகாரம். Deuteronomy chapter 28. 28ஆம் அதிகாரம்
Deuteronomy chapter 28. பாருங்கள் 2ஆம் வசனத்திலிருந்து நாம் பார்க்கும்போது When you read from verse 2 onwards, முன்பு நியாயப்பிரமாண சாபங்களை பார்த்தோம். before we read about the curses of the law, கர்த்தர் கீழ்ப்படியாம போகிற நாள் வருகிற சாபங்களை பார்த்தோம். we've seen what are the curses that comes by disobeying the law. ஆனால் இப்பொழுது அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கிறதுனால Because now I'm being obedient to his voice. நமக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதங்கள் So என்ன what are the blessings? பாருங்க. இருங்க, போதும். And all these blessings shall come upon you and overtake you because you obey the voice of the Lord your God. பாருங்க, நாம் கர்த்தருடைய வார்த்தைக்கு செவி கொடுத்து நடக்கும்போது When we heed to the voice of the Lord, இந்த வாக்குத்தத்தங்கள் எல்லாம் இந்த சொல்லப்பட்ட ஆசீர்வாதங்கள் எல்லாம் நம்மேல் வந்து சேரும். so all these blessing will come upon us. நல்லா கவனிங்க. So listen carefully. 3ஆம் வசனம் சொல்லுகிறது, Verse 3 says, நீ இந்த லண்டனிலே ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். blessed you be in this London city. சொல்லி இருக்கா இல்லையா? Is this written or not? என்ன எங்க பைபிள்ல இல்லையேங்கறீங்க. You might be thinking that is not நல்லா in the பாருங்க, Bible. கண்ணை கசக்கிட்டு பாருங்க. So just wipe your eyes and see it. சொல்லப்பட்டிருக்கா இல்லையா? Is it set or not? ஒரு It சிலர் has been தான் set. சந்தேகத்தோட சொல்றீங்க. Without you are saying this. என்ன சொல்லி இருக்கிறது? Blessed you be நீ in the கர்த்தருக்கு city. கீழ்ப்படிஞ்சு நடக்கும்போது இந்த லண்டன் சிட்டியிலே நீ ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். When you obey the voice of the Lord your God, blessed you shall be in the city. பிறகு The பாருங்க, city of நீ London. வெளியிலே போகும்போது நீ You ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். be blessed when you go out. இந்த லண்டனுக்கு கர்த்தர் உங்களை எதுக்கு கொண்டு வந்திருக்கிறார்? உங்களை ஆசீர்வாதமாய் Why Lord வைப்பதற்கு. God has brought you into this London city is to bless you. ஒருவேளை நீங்க லண்டன் சிட்டிக்கு வெளியே இருக்கிறீங்கன்னா, If you live outside of London city, ஒருவேளை ஸ்லாவ் இல்லாட்ட லெஸ்டர் இல்லாட்டி பிரிஸ்டல் எங்க இருந்து நீங்க Slough, இருக்கீங்கன்னா, Leicester or Bristol, wherever you live, அந்த சிட்டில கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வாதமாய் God வைப்பார். will make you blessed in that city as well. பாருங்க, 4ஆம் வசனம் என்ன Do சொல்கிறது? you know what verse 4 says? கர்த்தர் உன் கற்பத்தின் கனியை ஆசீர்வதிப்பார். Blessed shall be the fruit of your body. உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார்கள். Your children will be a blessing to you. நீங்க கர்த்தருக்கு கீழ்ப்படிந்து நடக்கும்போது Because you are being obedient to the word of உங்களுடைய God, பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் your இருப்பார்கள். children will be blessing. பக்கத்துக்கு ஆளை பார்த்து சொல்லுங்க, Say to your neighbor, ரேச்சல் உங்களுடைய பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் இருப்பார்கள். Pastor, your children will be blessed. ஆமென். Amen. Amen. உங்கள் பிள்ளைகள் ஆசீர்வாதமாய் Your இருப்பார்கள். children will be blessed. பிறகு பாருங்க, Then you could read, இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆடுகள் மாடுகள் மிருக ஜீவன்கள் அதெல்லாம் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். increase will be your cattle, offsprings of your flocks. And நமக்கு இங்க லண்டன்ல இருந்து ஆடு மாடு கோழி ஒண்ணுமே கிடையாது. so in this London city, there is no cattle or flocks. ஆனா நம்ம எல்லார்ட்டையும் கார் இருக்குது. But all of us have car. ஆண்டவர் சொல்றாரு, உங்களுடைய கார் ஆசீர்வதிக்கப்படும். Lord God is telling you that even your car will be blessed. உங்களுடைய காருக்கு வீண் ரிப்பேர் வராது. So you won't get unwanted repairs for your car. உங்களுடைய கார் வீண் ஆக்சிடென்ட் ஆகாது. Your car will not face accidents. தேவ தூதர்கள் உங்களுடைய காரை தூக்கி So சுமப்பார்கள். angel of God will carry your car. ஹalleluya. Hallelujah. வசனத்தை இன்னைக்கு இருக்கிற மாதிரி நாங்க இன்னைக்கு இருக்கிற கான்டெக்ஸ்ட்ல வாசிக்கணும். So we need to read the Bible verse according to this time, in this time context. பாருங்க, 5ஆம் வசனம் பாருங்க. Verse 5 we could உன் read, கூடையும் மாப்பிசைக்கிற தொட்டியும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். blessed shall be your basket and your kneading bowl. நம்ம ஊர்ல கூட மாப்பிசை தொட்டி எல்லாம் இருக்கும். So in our country you could see a lot of basket and kneading bowls. நான் சொல்றேன், உங்களுடைய ஃப்ரிட்ஜும் ஃப்ரீசரும் I'm ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருக்கும். saying to you that your fridge and freezer will be blessed. உங்க பிள்ளைங்க எந்த நேரம் ஓடி போய் திறந்த ஃப்ரிட்ஜை திறந்தா ஃப்ரீசரை திறந்தா சாப்பாடு நிரம்பி வழியும். When your children run and open the fridge and freezer, they will find lots of food there. பாருங்க, 6ஆம் வசனம் பாருங்க. Verse 6, if you look at நீ it, வருகையிலும் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய், you blessed shall be when you come in. போகையிலும் Blessed ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பாய். shall you be when you go out. சிலர் கேட்டா, ஏன்டா வீட்டுக்கு போகலன்னு கேட்டா, So when you ask some people, why you don't go to your ஐயோ, house? வீட்டுல ஒருத்தி இருக்காளே, There is a woman in my house. நான் வீட்டுக்கு போனா அங்க ஒரே சண்டை, வீட்டுக்கு போனா சண்டையா இருக்கும். So whenever I go to my house, I have to face a quarrel and fight. அதான் நான் ஓவர் டைம் செய்றேன்னு சொல்லுவாங்க. They even say that that's why I'm doing overtime. ஆனா நீங்க கர்த்தருக்கு பிரியமாய் நடக்கும்போது, But if you live a life that delights and pleases the அவருடைய Lord, சத்தத்தை செவி கொடுக்கும்போது, when you heed to the and obey to the voice of உங்களுடைய God, மனைவி எப்படா நீங்க வருவீங்கன்னு பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க. so the woman and your wife will be expecting you when you will come to house. எப்படா என் புருஷன் வீட்டுக்கு வருவான். When my husband is return home. அது மாத்திரமல்ல, நீங்களும் எப்படா போய் என் மனைவியை பார்க்கலாம்னு இருப்பீங்க. So as a husband, you will be thinking, when I'm going to go and see my wife. நீங்க அரவாசி தூரம் போகும்போதே
போகும்போது as you are halfway through your journey, அங்க பார்த்தா அவங்க வாசலுக்கிட்டே நிக்கிறாங்க. your wife will be at the entrance of the house. வாசல்ல இருந்து ஓடி வந்து, ஹலோ டார்லிங், ஐ மிஸ்ட் யூ so much today my darling. And she will run and say that I miss you darling. She will hug and embrace you. ஹalleluya. Hallelujah. அப்படிதான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். That's how the Lord will bless you. நீங்க போகையிலும் You be ஆசீர்வதிக்கப்பட்டிருப்பீங்க. blessed when you go in. இன்னைக்கு நீங்க எங்கெல்லாம் போகிறீர்களோ, Wherever you go today, என்னத்திலெல்லாம் கை வைக்கிறீர்களோ, wherever you place your hands on, எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார். God will bless everything. உங்களுக்கு விரோதமாய் சத்துருக்கள் எழும்பி வருவார்கள். The enemies will rise against you. நம்மை சுற்றிலும் எப்போதும் சத்துருக்கள் So இருக்கிறார்கள். surround us, there are a lot of enemies. நாங்க நல்லா இருக்கிறது, சந்தோஷமா இருக்கிறது, மகிழ்ச்சியா இருக்கிறது பலருக்கு பிடிக்கல. A lot of people not like us to live a happy and wealthy and enjoyable life. இப்போது நமக்கு விரோதமாக பேசுறாங்க, எழும்பி வராங்க. Even now they are speaking against us and rising against us. அவர்கள் ஒரு வழியாய் வருவார்கள், They will come in one way, 7 வழியாய் ஓடி but they will போவார்கள். flee from you in 7 ways. ஹalleluya. Hallelujah. ஹalleluya. Hallelujah. ஆகையினாலே இது ஒரு சந்தோஷமான நாள். This is a joyful day. இது மகிழ்ச்சியின் நாள். It is a joyful day. இது ஒரு வெற்றியின் It's a நாள். happy day and victorious day. Hallelujah. Hallelujah. அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் சொல்லுகிறார், Apostle Paul says, நான் கிறிஸ்துவுடனே கூட சிலுவையில் அறையப்பட்டேன், also I was being crucified with Christ, ஆயினும் பிழைத்திருக்கிறேன், but still I'm alive. இனி நான் அல்ல, It is nor of me. கிறிஸ்துவே எனக்குள் பிழைத்திருக்கிறார். Christ is live with me, live இப்பொழுது நான் inside of me. பிழைத்திருக்கிறதோ எனக்காக தன்னைத்தானே ஒப்பு கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்துவை பற்றும் விசுவாசத்திலே By the பிழைத்திருக்கிறேன். faith that we believe in Jesus Christ, I'm still alive. ஹalleluya. Hallelujah. இந்த விதமான ஒரு வாழ்க்கை வாழ்வதற்காகவே ஈஸ்டர் இருக்கிறது. To live a life like this Easter is for us. ஆமென். Amen. இந்த நாளிலே ஒரு அழைப்பு கொடுக்கிறேன் உங்களுக்கு. In this day, I'm giving you a calling. இந்த செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருந்த உங்களில் யாராவது The people who are here, who are hearing this இன்னமும் message, இயேசுவை உங்கள் சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொள்ளாமல் if இருப்பீர்கள் you are என்றால், still not accepted Jesus Christ as your personal இந்த Savior, ஈஸ்டர் நாளிலே உங்களுடைய வாழ்க்கையை அவருக்கு கொடுங்க. today in this Easter day, give your life to Jesus Christ. ஒருவேளை நீங்க ஒரு கிறிஸ்தவனாக இருந்திருக்கலாம், Maybe you are a Christian. ஞானஸ்நானம் எடுத்திருக்கலாம், You might even taken baptism, ஆனா ஆண்டவர்கிட்ட தூரமாய் போயிட்டீங்க. or you might have went or backslided far away from இன்றைக்கு ஒரு God. தீர்மானம் எடுங்க, Take decision today. நான் ஆண்டவர் இடத்துல வர போகிறேன், I'm going to come into the presence of God. நான் ஆண்டவரோடு நான் திரும்பவும் நான் ஒப்புரவாக போகிறேன் I'm going to reconcile with God என்ற ஒரு again. தீர்மானம் எடுங்க. Just take a decision. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. May God bless you all. ஆமென். Amen. உம்மை துதிக்கிறோம். Loving Father, we praise you. உம்முடைய குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் மூலமாய் உம்முடைய சந்நிதியிலே பிரவேசிக்கும் சலாக்கியத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்ததுக்காக நன்றி Thank you for the செலுத்துகிறோம். great privilege that you have given us through Lord Jesus Christ, your Son. We are able to enter into your presence, Lord. ஆண்டவரே, நாங்கள் பயந்து உம்மை நெருங்க வேண்டிய We அவசியம் don't இல்லை. need to draw near to you by fear, Father God. ஆண்டவரே, முழு தைரியத்தோடு முழு அன்போடு உம்முடைய சமூகத்திலே உம்முடைய பிரசன்னத்தை உம்மை நெருங்க முடியும். With full boldness and courage, without fear, we could enter into your presence, அந்த Lord. தைரியத்தை நீர் எங்களுக்கு தந்ததற்காக உமக்கு நன்றி Thank you for செலுத்துகிறோம். giving that great boldness, Father ஆண்டவரே, God. நாங்கள் அந்நியர்களும் பரதேசிகளும் அல்ல, Lord, we are not strangers or aliens, Father நாங்கள் உம்முடைய God. பிள்ளைகளாய் But we are மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். children and being transformed as your children, Father அடுத்து God. புதிய உடன்படிக்கையின் மக்களாய் நாங்கள் We are the மாற்றப்பட்டிருக்கிறோம். people of the new covenant, Father God. அதற்காக நாங்கள் உம்மை For ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். that we thank you, Father. இந்த நாளிலே கூட சுவாமி எங்கள் மத்தியில் நீர் வந்ததுக்காக எங்களோடு நீர் பேசினதுக்காக உம்மை Even in ஸ்தோத்திரிக்கிறோம். this day, thank you for coming to this place and speaking to us, and we thank you for that. தொடர்ந்து உம்முடைய வார்த்தை ஒவ்வொருடைய உள்ளங்களிலும் இல்லங்களிலும் கிரியை செய்யட்டும். Oh Lord, continue your word to meditate and work in people's heart, Father God. ஆண்டவர், விசேஷமாக எங்களுடைய வாலிப பிள்ளைகளுக்காக நாங்கள் நமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். Lord, especially we thank you for the wonderful youths we have, Father God. ஆண்டவரே, அவர்கள் அந்த நல்ல தீர்மானத்தை எடுக்க அவர்களுக்கு நீர் உதவி செய்தீர். Oh Lord, help them to make a good decision in their life, Father God. ஆண்டவரே, நாங்கள் அவர்களுக்காக ஜெபிக்கிற பலரை கர்த்தர் எழுப்புங்க. Oh Lord, we pray that you upbring many people who pray for these young adults, Father ஆண்டவரே, அவர்கள் God. போகிற இடங்களிலே ஆண்டவரே வேலை செய்கிற இடங்களிலே சாட்சியா இருக்கத்தக்கதாய் கர்த்தர் அவர்களுக்கு தொடர்ந்து உதவி செய்யுங்க. Oh Lord, continue to help them to be a testament and be a witness and testimony to many people, especially in their workplace and schools and universities they go to, Father. ஆண்டவரே, அடுத்த செட்டுக்காக கூட அடுத்த பிள்ளைகளுக்காக கூட நாங்கள் We ஜெபிக்கிறோம். also pray for the children, the next sets that are rising up for you, Father God. ஆண்டவரே, அவர்களையும் கர்த்தர் Oh ஆசீர்வதிப்பார். Lord, bless those children as well, ஆண்டவரே, Father இன்னும் God. ஞான ஸ்நானத்துக்கு தங்களை ஒப்பு கொடுக்காமல் இருக்கிற ஆண்டவரே அநேகர் உண்டு. There are people still there, Father God, who are not
given themselves to come forward for the ஆண்டவரே baptism. அவர்களுக்கு அந்த மனம் திரும்புதலின் அனுபவத்தை கர்த்தர் Oh Lord, கொடுத்தார். give them the experience of repentance to them, Father God. ஆண்டவரே உம்மை நேசிக்க உமக்கு பின் செல்ல அவர்களுக்கு உதவி செய்யும். Help them to love you and to follow you, Father God. கர்த்தாவே இந்த நாளில் கூட சுவாமி உமக்கு கொடுக்கிற காணிக்கை செலுத்துகிற ஒவ்வொரு கரங்களை ஆசீர்வதிங்க. Lord, even today, Father God, bless the hands who are giving you offerings, Lord. ஆண்டவரே தேவைகளுக்கு மத்தியிலே கொடுத்திருக்கிறார்கள். In the midst of their needs they have given to you, Father. ஆண்டவரே அவர்களுடைய குறைவுகள் எல்லாம் நிறைவாகட்டும். Let their needs be met, Father அவர்கள் God. கையின் பிரயாசங்களை ஆசீர்வதித்து Bless the work of their hands, Father God. ஆண்டவரே அவருடைய வியாபாரங்கள் விருத்தியாகட்டும். Let there be establishment in the business, Father நல்ல God. வருமானங்கள் உண்டாகட்டும். Let there be increase in their salary, நல்ல Father வேலைகள் God. கிடைக்கட்டும். Oh, let them get good jobs, Father ஆண்டவரே God. படிப்பில நல்ல மார்க்ஸ் கிடைக்கட்டும். Let them ஆண்டவரே receive good marks in the education, Father ஆண்டவரே God. என்னவெல்லாம் அவர்கள் உம்முடைய சமூகத்தில் விண்ணப்பம் செய்கிறார்களோ எல்லாவற்றையும் கர்த்தர் கொடுக்கும்படி நாங்கள் Whatever ஜெபிக்கிறோம். petition and supplication they are making in your presence, Father God. அவங்களுடைய சரீரங்களில் answer it, இருக்கிற Father பலவீனங்கள் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் கடிந்து Oh, we அப்புறப்படுத்துகிறோம். rebuke and destroy all the weaknesses in their bodies சத்துருவின் in the name திட்டங்கள் of Jesus. எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ரத்து செய்கிறோம். Oh Lord, we cancel every plans and schemes of the enemy in their lives, Father God. உம்முடைய ரத்தத்தினால அவர்களை மூடி மறைத்துக் கொள்ளுவீராக. Oh Lord, cover and hide them by your blood, Father ஆண்டவரே God. உம்முடைய கரம் அவர்களோடு இருக்கிறதை அவரை சுற்றுமுற்றத்தார் பார்க்கட்டும். Lord, all the people surround them, let them see that your hand is upon them, Father God. ஆமென். ஹல்லேலூயா. Hallelujah. ஸ்தோத்திரிக்கிறேன் We கர்த்தாவே. praise you, Father ஒரு God. நிமிஷம் எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்க ஜெபம் பண்ணுவோம். நம்முடைய Let us all 30வது pray this அனிவர்சரிக்காக together. நாங்க ஜெபம் Let பண்ணுவோம். us all pray for the third anniversary, Father. 30வது அனிவர்சரியில கர்த்தருடைய கரம் கூட இருக்கணும். வரப்போகிற ஊழியர்களோடு தேவ பிரசன்னம் இருக்கணும். அவர்கள் மீது வல்லமை இருக்கணும் சொல்லி ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us all pray that the power of God shall be there, the presence of God shall surround them. Let us all pray for எந்த that. தடைகளும் வராதபடி கர்த்தர் எல்லாவற்றையும் அழகாய் நேர்த்தியாய் தேவ மகிமைக்காய் செய்து முடிக்கும்படி நாம் ஜெபம் Let பண்ணுவோம். us all pray that may God gracefully conduct that service. Let us all pray together. ஹalleluya. எல்லாரும் சேர்ந்து நாங்க ஜெபம் பண்ணுவோம். Let us all pray ஹalleluya. this together. Hallelujah. ஆண்டவரே Thank நாங்கள் you, Father. இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். Oh Lord, we ask in the name of Lord ஆண்டவரே Jesus அந்த Christ, Father. 30வது வருஷம் ஆண்டவரே காரியங்களுக்காக நாங்கள் We ஜெபிக்கிறோம். also நன்றி pray இந்த for the 13th ஆராதனைக்காக anniversaries, ஜெபிக்கிறோம். Father God. அந்த ஆராதனையில் உம்முடைய பிரசன்னம் கடந்து Let வரட்டும் your ஆண்டவரே. presence come with us, Father God, in that அதற்காக service. எடுக்கப்படுகிற எல்லா முயற்சிகளையும் கர்த்தர் Oh, ஆசீர்வதிப்பீராக. bless every efforts that been taken for that, Father God. ஆண்டவரே பல்வேறு விதங்களிலே ஆண்டவரே பலர் உதவி செய்திருக்கிறார். Many ways people are helping for this service, Lord. அவர்கள் எல்லாரையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கும்படி May நாங்கள் God, ஜெபிக்கிறோம். you bless them, Father God. ஆண்டவரே பண ரீதியாக பொருள் ரீதியாக சரீர பிரகாரமாக எவ்வளவோ பேர் உதவி செய்திருக்கிறார். Financially, physically, spiritually, they've been helping for this service, Lord. ஆண்டவரே விசேஷமாய் ஆண்டவரே அதிலே ஆராதனை நடத்த போகிற ஒவ்வொருவருக்காய் கூட நாங்கள் Lord, ஜெபிக்கிறோம். we also pray for those people who are going to conduct the service, Lord. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரை அபிஷேகித்து நீர் பயன்படுத்துவீராக. Lord, anoint them and use them mightily, Father God. ஆண்டவரே மறுபடியும் கூட இந்த சபையிலே ஆண்டவரே ஊழியம் செய்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Once again, we commit every members who are doing the ministry for you, Lord. ஆண்டவரே இந்த ஊழியத்தில் எத்தனையோ ஊழியங்கள் உண்டு. எல்லா ஊழியங்களையும் பொறுப்படுத்தி செய்கிறார்கள். Lord, there are many ministries in this church, Father God. They have doing so many ministry for this church, ஆண்டவரே Father. அவர்கள் நேரத்தை ஒதுக்கி நம்முடைய ஊழியத்தை செய்கிறதினாலே அவர்களை ஆசீர்வதி. Oh, they have spent their time to do your ministry, Father God. Bless them, Father. ஆண்டவரே தூரத்தில் இருக்கிற ஜாஸ்மின் அவர்களுக்காக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம். We also pray for Sister Jasmine who is far, Father God. ஆண்டவரே பானி அவர்களுக்காக நாங்கள் We also ஜெபிக்கிறோம். pray for Sister Banu, Father God. ஆண்டவரே இன்னும் யார் பலவீனமா இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்காக நாங்கள் Lord, we ஜெபிக்கிறோம். pray for those people who are weak and sick these days, Father. ஆண்டவரே ஒவ்வொருவரையும் உம்முடைய கரம் தொடட்டும். May your hand touch each and every one of them, விடுமுறையில் Father God. இருக்கிறவர்களுக்காக We ஜெபிக்கிறோம். also pray for those people in holidays, Lord. அவர்களையும் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பீராக. Bless them also, Lord. கர்த்தாவே மறுபடியும் உம்முடைய சந்நிதியில் நாங்கள் வந்து உம்மை Once துதித்து again, we ஸ்தோத்திரிக்க come எங்களுக்கு உதவி to செய்யுங்க. come into your presence to praise you. Help us, Lord. அதுவரைக்கும் உம்முடைய கிருபைக்கும் பாதுகாப்புக்கும் நாங்கள் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம். Lord, we commit ourselves under your grace and protection, Father. இயேசு என்ற நல்ல நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் உங்கள் நல்ல We பிதாவே. ask in the good name of our Lord Jesus Christ. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் May the grace of our Lord Jesus பிதாவாகிய Christ, தேவனுடைய love of Father, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய அந்யோன்ய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷமும் fellowship, communion, joy and peace of the Holy Spirit, எப்பொழுதும் எப்பொழுதுமாக now and forever, கிறிஸ்து இயேசுவின் வருகை மட்டுமாக until the coming of Lord Jesus Christ. நம்முடையவரோடு கூட நீடித்து நிலைத்திருக்க Let us கடவுளே. abide and be with us forever and ever. ஆமென். Amen. நாம் யாவரும் சேர்ந்து சொல்லுவோம். Let us all say this together. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுவலுமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, அவர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஜனங்கள் உரத்த சத்தமாய் சொன்னார்கள், ஆமென், ஆமென், ஆமென். ஒரு பாடலை சேர்ந்து பாடுவோம்.